پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم جائیں گے پشاور، جہاں پر موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے سمین جان۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پر پاکستان کی جیت پر کس طرح سے خوشی منائی جا رہی ہے۔ جی سمین جان، بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے لوگ خوشی منا رہے ہیں؟ جاوید اقبال، جیسے کہ پاکستان کی فتح کی خوشی میں ملک کے دیگر شہروں میں خوشی منائی جا رہی ہے، اسی طرح پشاور میں بھی جشن کا سما ہے۔ مختلف پشاور یونیورسٹی میں بھی لوگ ڈانس کر رہے ہیں، اور پشاور شہر کے اس علاقے میں بھی لوگ ڈانس کر رہے ہیں۔ تماش کے بچے جو ہے نا، جوان جو ہے نا، سارے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ناچ گانے مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ اتنی خوشی منا رہے، بلکہ آدھے گھنٹے سے زیادہ سلسلہ گزر چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہاں پہ لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم پوچھتے ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ رحیم موجود ہے۔ رحیم، یہ بتائیں پاکستان کو اور انڈیا کے درمیان اگر میچ سیمی فائنل آ جائے تو آپ کیسے کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن، آج بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان سیمی فائنل تک پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی پرچم اور پاکستان کی قومی ترانہ اب ہندوستان کی سرزمین پر ہم سنیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان فائنل جیت کر آئیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر سیمی فائنل میں انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ آیا تو انشاءاللہ ہم ہندوستان کو اپنی سرزمین پر شکست سے دوچار کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ جیت کر آئیں گے۔ اور انشاءاللہ جس طرح ہمارے بہانے میں ہماری خوشی کی بات تھی، اس مرتبہ ہم انشاءاللہ ہندوستان کے سرزمین سے ورلڈ کپ جیت کر آئیں گے انشاءاللہ۔ جاوید، جیسے کہ رحیم کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیمی فائنل آ جائے تب بھی ان سے جیت کر ان کی سرزمین پر ان کو شکست دیں گے، اور فائنل جو ہے نا وہ پاکستان انشاءاللہ جیت کر اسی ملک میں واپس لوٹے گا۔ جی جاوید اقبال، بہت شکریہ سمین جان، پشاور سے ہمیں بتا رہے تھے آج پوری قوم خوش ہے۔ پاکستان کے تمام شہروں میں اس فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ آج 23 مارچ ہے، اور 23 مارچ 1940 کو، یعنی جس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اس قرارداد پاکستان کو منظور ہوئے آج 70 برس گزر گئے ہیں۔ آج 71واں برس جاری ہے، اور اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا قرارداد پاکستان کے وہ مقاصد حاصل کیے گئے جن کے لیے قرارداد پاکستان لائی گئی تھی، یا وہ مقاصد حاصل نہیں کیے گئے۔ ہمارے پاکستانی عوام بہادر عوام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، کیا اس نے پاکستانی عوام کو کچھ دیا یا نہیں دیا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب مصطفیٰ کمال نے، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ہی جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور وفاقی وزیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مصطفیٰ کمال صاحب، پاکستان آج میچ جیت گیا، آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ میں تو بڑا کنٹروورشل رہا ہوں اس حوالے سے جاوید بھائی۔ میں یہی کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان، میری ایز اے پاکستانی دعا یہ ہے کہ پاکستان جیتے، لیکن ایز اے انسان اگر ریشنلی سپیکنگ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں کہوں گا یہ حادثاتی طور پر اور یہ ایک معجزاتی طور پر پاکستان جو ہے وہ جیت رہا ہے۔ ہم نے اپنی انسٹیٹیوشنز نہیں بنائی ہیں، ہم بڑے انپریڈکٹیبل ہیں ساری چیزوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی ٹیموں کے حالات ہوتے ہیں، جو قومی ٹیم جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی فیلڈ میں ہو، وہ قوموں کا ریفلیکشن ہوتی ہے، وہ ہماری سوسائٹی کا ریفلیکشن ہوتی ہے، وہ ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل کنڈیشن ہے اس کا ریفلیکشن ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں جو کنڈیشن ہے آج سوسائٹی میں، آج ہمارے ملک میں، آج ہماری پالیٹکس میں، اس میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس سچویشن میں جا کر پاکستان ورلڈ کپ مصطفیٰ صاحب اس پہ میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں کامنٹ لے لوں ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ کے بھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان جیت گیا، پاکستان جو ہے اس نے جو فتح حاصل کی، یہ ٹیم سپرٹ اور ٹیم کی ایک بہتر حکمت عملی اور بیٹر کوآرڈینیشن سے ہوا۔ یقیناً آج یوم پاکستان کے موقع پہ پاکستان کا پرچم سربلند کرنے پہ پوری قوم کو میں مبارکباد دیتی ہوں، اور خاص طور پہ ڈھاکہ میں، اس ملک کے اندر جہاں پاکستان کا پرچم سرنگو ہوا تھا، آج اس ٹیم کی بدولت وہاں پرچم سربلند ہوا، اور یوم پاکستان کے ساتھ، یوم پاکستان کے موقع پہ پاکستان کے ساتھ۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے، ہم کیوں قرارداد پاکستان کے وہ مقاصد حاصل کرنے میں آج تک ناکام رہے ہیں؟
मैं अगर स्ट्रेट अवे अगर मैं इस बात का जवाब दूं तो वो मैं ये दूंगा कि आप अगर करारदाद पाकिस्तान को पढ़ें और उस करारदाद मकासद को पढ़ें तो उसमें बहुत साफ साफ हमारे बुजुर्गों ने जिनका विजन था पाकिस्तान बनाने का, उन्होंने उस पाकिस्तान को बनाते वक्त जिस पाकिस्तान का तस्वुर उन्होंने अपने जहनों में रखा था उसमें ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर लिखी थी कि पाकिस्तान में सूबों को मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी दी जाएगी। ये पाकिस्तान बनाने से 7 साल पहले की बात। और उनका मकसद, उनकी जो पूरी थीम थी पाकिस्तान में, वो डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ गवर्नमेंट की थी। आज इसके बिल्कुल बरक्स इन 63 सालों में जो हमने किया है, चाहे वो फौजी हुकूमत हो या वो सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत हो, इन तमाम अदवार में हमने इस्लामाबाद में बैठकर पाकिस्तान की गली कूचों के फैसले करने को तरजीहात दी हैं। और उसकी वजह ये निकली है कि उन गली कूचों वालों ने, उन गली मोहल्लों वालों ने उन फैसलों को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसकी ओनरशिप को नहीं माना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आज 71 बरस गुजरने के बाद करारदाद पाकिस्तान के कौन से वो अहम चैलेंजेस हैं जो हमारे और आपके सामने हैं, और किस तरह से उन चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होना है हमें? लेकिन जब सबसे पहले तो आज आपका तजदीद अहद का दिन है और पाकिस्तान के साथ अपनी कमिटमेंट को रीएश्योर करने का दिन है। जहाँ चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं तो जिस दिन पाकिस्तान बनने के हवाले से एक जदोजहद का आगाज हुआ और जो करारदाद मकासद जिसका आपने जिक्र किया, तो उसी की जो बेसिक स्पिरिट रखी गई, उसमें सबसे पहले जो है वो एक आज़ाद हुकूमत मुख्तियार रियासत जो थी उसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, और जिसमें एक ऐसा मुल्क जिसमें रंग, नस्ल, मजहब और फिरका परस्ती की बेस पे कौम तकसीम ना हो और सब एक कौम बन के आगे बढ़ें और अपने आप को आज़ाद भी कराएं। और फिर उस आज़ादी के बाद आपने देखा कि आज तक 63 साल हो गए कि वो जो स्पिरिट थी, फिलॉसफी थी, आइडियोलॉजी थी, एक स्कूल ऑफ थॉट था, पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए जो सब तमाम चीज़ों का महवर था, वो पीपल ऑफ पाकिस्तान थे, जिनके लिए वो होमलैंड बन रहा था, जिनके लिए हकूक की बात हो रही थी। तो मुस्तफा साहब, हम वो लीडरशिप भी पैदा नहीं कर सके जो कौमों को चैलेंजेस से और गर्दाबों से निकाले। जावेद साहब, लीडरशिप पैदा होती है ग्रास रूट लेवल से, जागीरदारों के वडेरों के बच्चे, ओल्ड पॉलिटिशियंस के बच्चे, बाप दादा परदादाओं के जमाने से जो जिनके MNA MPS खानदानों में बनते चले आ रहे हैं कि बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटा पॉलिटिक्स में आ जाता है, लंदन अमेरिका से तालीम हासिल करके फिर वो अपने बच्चों को भेजता है लंदन अमेरिका। इससे लीडर्स नहीं बना करते, लीडर्स बनते हैं डिवॉल्व, निचली सतह पे डिवॉल्व हुए हुए निजाम से। लीडर बनते हैं निचली सतह पे काउंसलर से, यूनियन नाजिम से, टाउन नाजिम से, सिटी नाजिम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा आपका भी कि आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरी तरफ आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, कोयटा में 2 धमाके हुए हैं और इतलात के मुताबिक इसमें 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए और मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फरीदुल्लाह से। जी फरीद, बताइए कि इन धमाकों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कहाँ हुए हैं ये धमाके? जी, ऐसा कि कोयटा में नामालूम सिम से 3 रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से एक रॉकेट जो है कोयटा के चमन फाटक पे गिरा है, दूसरा रॉकेट जो है सरियाब फाटक पे गिरा है और तीसरा रॉकेट जो है खालकाबाद के इलाके में गिरा है। ये तीनों रॉकेट मैं आपको बताता जाऊँ 1 किलोमीटर के दरमियान का जो एरिया इसी में गिरा है। लेकिन जो जानी नुकसान हुआ इसमें एक ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जहाँ बाक हुए हैं और 16 जख्मी हो गए हैं। धमाके जो हैं, जो रॉकेट दागे गए हैं, ये DIG ऑपरेशन के मुताबिक जो है ये नामालूम सिम से दागे गए हैं। और जितना भी जो जानी नुकसान हुआ है, एक जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे सफदर हैं, रागीर है मोहम्मद सादिक, जियाउल हक और हसनतुल्लाह, ये 4 जो अफराद जो हैं जहाँ बाक हो गए। इनमें से एक शख्स जो था ऑन द स्पॉट। बहुत बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह, हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, 23 मार्च 1940 वो दिन जब बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों ने दलेराना और कायदाना सलाहियतों के मालिक मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में अपने लिए अलग और आज़ाद रियासत की बुनियाद रखी। ये महज एक कौमी दिन ही नहीं बल्कि 18 करोड़ पाकिस्तानियों से आज कई सवाल भी कर रहा है कि क्या हमने आज 70 साल गुजरने के बाद अजीम जद्दोजहद के अहदाफ हासिल किए हैं? क्या आज पाकिस्तान का हर शहरी
समाजी इंसाफ, मजहबी रवादारी, उखुवत और इज़्ज़त वक़ार के साथ रह रहा है, और क्या वो इस्लामी और फलाही रियासत के मखसूस तशख़्ख़ुस और अक़दार को उजागर करने में कामयाब रहा है। बिलाशुबा अक़वाम की ज़िंदगी में अय्याम की अहमियत को नाकाबिल फ़रामोश हैसियत हासिल है। कौम अपने कल्चर, मिशन और तारीख़ को नज़रअंदाज करके ज़िंदा नहीं रह सकती। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप कोई कमेंट या राय देना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nwo@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।